पंचम श्रेणी वृत्ति परीक्षा यह भिडियो आम कि सामाजिक पाठर क्वेश्चन आंसर आलोचना करवा। प्रथम क्वेश्चन देखा केउटी भल काम नुहे ऑप्शन गुड़िक देखना। ऑप्शन ए कही घरे भाई भौणी सांगरे कली करवा, धीरे धीरे कथबार्ता करवा, ना अन्यर अजाणत कौन सी जिनस न आनिबा, ना अपराधी को घृणा न करी अपराध को घृणा करवा। तो ऑप्शन गुड़ी को भल भाव बुझा कौटा भल कम नुह। ऑप्शन ए कही घरे भाई भौणी सांगरे कली करवा। तेरे ऑप्शन ए रे ही जो ऑप्शन लिखाई भाई भौणी सहित कली करवा यह एक खराब काम, तेणु यह भल कम नुह। ये ऑप्शन ए हो ठीक आंसर। आर गुड़ी को देखी ना धीरे धीरे कथबार्ता करवा यह भल कम अटे। अन्यर अजाणत कौन सी जिनस न आनिबा यह भल कम अटे। अपराधी को घृणा न करी अपराध को घृणा करवा यह भल कम अटे। तेणु ऑप्शन ए जो देछि घरे भाई भौणी सांगे कली करवा यह भल कम नुहे, तेणु ऑप्शन ए ठीक आंसर। यापर 2 नंबर प्रश्न केउटी भल अभ्यास नुहे। ऑप्शन अच्छी छुट्टी रे बंधु घर को बुली जावा, ना जोरे माइक न बजाइबा, ना रास्ता कड़े गछ लगाइबा, ना विद्यालय कांथरे गारेबा। तेरे ऑप्शन गुड़ी को बुझा। प्रश्न कही भल अभ्यास नुहे, तेरे छुट्टी रे बंधु घर को बुली जावा यह एक भल अभ्यास अटे। तेरे जोरे माइक न बजाइबा भल अभ्यास अटे। रास्ता कड़े गछ लगाइबा यह गोटे भल अभ्यास, किंतु ऑप्शन डी रे जो देछि विद्यालय कांथरे गारेबा यह खराब अभ्यास अटे। तेणु प्रश्न कही कौन ना केउटा भल अभ्यास नुह, तेणु ऑप्शन डी हो ठीक आंसर। विद्यालय कांथरे गारेबा एक भल अभ्यास नुह, ऑप्शन डी ठीक आंसर। यापर 3 नंबर प्रश्न केउ उक्तिटी ठीक नुहे। ऑप्शन देखि नबा श्रेणी रे शिक्षकों को प्रश्न पचारिबा, तापरे विद्यालय संपर्क समस्त सूचना जानिबा, ना विद्यालयर समस्त कार्य भाग नेबा, ना श्रेणी रे पाटितुंड करी विशृंखला करवा। तेरे ऑप्शन गुड़ी को देखना भल से। प्रश्न कही केउटी ठीक नुह। ऑप्शन ए कही श्रेणी रे शिक्षकों को प्रश्न पचारिबा यह एक भल अभ्यास, तेणु यह करवा उचित। आ विद्यालय संपर्क समस्त सूचना जानिबा यह गोटे भल अभ्यास। आ विद्यालयर समस्त कार्य भाग नेबा यह भल अभ्यास अटे। आ ऑप्शन डी कही श्रेणी रे पाटितुंड करी विशृंखला करवा यह खराब अभ्यास अटे, तेणु यह ठीक नुह। तेणु ऑप्शन डी हो प्रश्न अनुसार ठीक आंसर, कारण प्रश्न कही केउटी ठीक नुह, तेणु ऑप्शन डी हो प्रश्न अनुसार ठीक आंसर। यापर 4 नंबर प्रश्न केउटी मंद अभ्यास। तेरे कौटी मंद अभ्यास देखा। ऑप्शन देखा ठीक समय टिकस देवा। ऑप्शन बी कही टायर जाली रास्ता अवरोध करवा। ऑप्शन सी कही नियमित विद्यालय को आसवा। ऑप्शन डी कही प्रार्थना सरिया परे धाड़ी करी श्रेणी को जीवा। तेरे कौटी मंद अभ्यास चिन्हवा ऑप्शन गुड़िक मध्य। ऑप्शन ए जो कही ठीक समय टिकस देवा यह भल अभ्यास अटे। तेरे कर खजना में ठीक समय देवा उचित। तापर बी हूँ टायर जाली रास्ता अवरोध करवा यह भल कम नुह, यह द्वारा लोक मैंने असुविधार पड़े, तेणु ऑप्शन बी भल अभ्यास नुह। तापर देखि नवा नियमित विद्यालय को आसवा यह भल अभ्यास अटे। आ प्रार्थना सरिया परे धाड़ी करी श्रेणी को जीवा यह भल अभ्यास अटे। तेणु ऑप्शन बी जो कही टायर जाली रास्ता अवरोध करवा यह हूँ प्रश्न अनुसार ठीक उत्तर, कारण केउटी मंद अभ्यास चिन्हबार अच्छी, तेणु ऑप्शन बी हो ठीक आंसर। यापर 5 नंबर प्रश्न निम्नोक्त केउटी एक भल अभ्यास। तेरे केउटी भल अभ्यास ताको चिन्हवा। ऑप्शन ए कही जबरदस्त चांदा अदाय करवा, ना ठीक समय टिकस देवा, ना प्रतिदिन सिनेमा देखा, ना रास्ता रे कदली चपा पकेबा। तेरे ऑप्शन गुड़ी को बुझा। प्रश्न जो अच्छी केउटी एक भल अभ्यास चिन्हवा। ऑप्शन ए जो कही जबरदस्त चांदा अदाय करवा यह भल अभ्यास नुह, यह करवा उचित नुह। ऑप्शन बी कही ठीक समय टिकस देवा, टिकस कर खजना आम ठीक समय देवा उचित। ऑप्शन बी ठीक अच्छी। सी कही प्रतिदिन सिनेमा देखा यह भल अभ्यास नुह। तब रास्ता रे कदली चपा पकेबा यह भल अभ्यास नुह, तेणु आमर चिन्हबार थिला कौन ना भल अभ्यास कौटा, तेणु ऑप्शन बी हो ठीक आंसर। यापर 6 नंबर प्रश्न
କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ସମାଜ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ? ତେବେ କେଉଁଟା ସମାଜ ପାଇଁ ଭଲ ଦେଖିବା। ଅପସନ୍ ଏ କହିଛି ସମାଜର ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ନା ରାସ୍ତାରେ ବେଞ୍ଚ ପକାଇ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା, ନା ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ମାନି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ନା ମଦ୍ୟପାନ କରିବା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ମାଗିଛି ଆମକୁ କେଉଁଟା ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ, ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଭଲ ଦେଖି ନେବା ଆଉଥରେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଅପସନ୍ ଏ ଯେଉଁ କହିଛି ସମାଜର ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏହା ଭଲ ନୁହଁ, ଏହା କଲେ କାହାରି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନୁହଁ। ତାପରେ ରାସ୍ତାରେ ବେଞ୍ଚ ପକାଇ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଖରାପ କାମ ଅଟେ, ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ। ତାପରେ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ମାନି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏଇ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଠିକ୍, ଯାହା କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତାପରେ ଡି ହେଉଛି ମଦ୍ୟପାନ କରିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ, ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। କାରଣ କେଉଁଟା ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ, ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ମାନି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଅପସନ୍ ସି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 7 ନମ୍ବର, ନିୟମ ମାନି ଚଳିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ହେଇଛି ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବଢ଼େ, ନା ସମାଜରେ ଚୋରି ଡକାୟତି ବଢ଼େ, ନା ସମାଜ ନିମ୍ନକୁ ଯାଏ, ନା ସମାଜ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲେ। ତେବେ ନିୟମ ମାନିକି ଯଦି ଆମେ ଚଳିବା କ'ଣ ହେବ, ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା ଆଉଥରେ। ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବଢ଼ିବ, ନିୟମ ମାନି ଚଳିଲେ ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ। ତେବେ ସମାଜରେ ଚୋରି ଡକାୟତି ବଢ଼ିବ, ନିୟମ ମାନିଲେ ଏହା ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଟେ। ସମାଜ ନିମ୍ନକୁ ଯିବ, ନା ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଟେ। ସମାଜ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିବ, ତେବେ ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ନିୟମ ମାନିକି କାମ କରିବା ତେବେ ସମାଜ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଅପସନ୍ ଡି ତେବେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 8 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନରୁ କେଉଁଟି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ? ଅପସନ୍ କହିଛି ଗଛ ଲଗାଇବା, ନା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଛୁଟିରେ ବୁଲିଯିବା, ନା ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖିବା, ନା ନିୟମିତ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଅପସନ୍ ଯେଉଁ କହିଛି ଗଛ ଲଗାଇବା, ଏହା ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ଆଉ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଛୁଟିରେ ବୁଲିଯିବା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ଆଉ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖିବା, ଏହା ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହଁ। ତାପରେ ନିୟମିତ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ କହିଥିଲା କେଉଁଟା ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ, ତେବେ ଅପସନ୍ ସି ଯେଉଁ କହିଛି ଟେଲିଭିଜନ, ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆମେ ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖିବା, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଭଲ କାମ? ତେବେ ଅପସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା, ଏହା ଭଲ କାମ ନୁହଁ। ତାପରେ କହିଛି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଲ କାମ ନୁହଁ। ଏହାପରେ ଅପସନ୍ ସି କହିଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ନ କରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଯିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଲ କାମ ନୁହଁ। ଯଦି ପୋଲିସ ଧରିବ ତେବେ ଆମେ ଜେଲ୍ ଫାଇନ୍ କାଟିବ ଆମକୁ। ତେବେ ଅପସନ୍ ଡି କହିଛି ଟିକେଟ୍ କରି ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିବା, ଏହା ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯେଉଁ କହିଥିଲା କେଉଁଠି ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ, ତେବେ ଟିକେଟ୍ କରି ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିବା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ତେବେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନରୁ କେଉଁଟି ଅପରାଧ ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ? ତେବେ ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଉପାୟ ନୁହଁ, ଅପସନ୍ ଦେଖିନେବା। 6ରୁ 14 ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ, ଏହା ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ତେବେ ଏହା ଉପାୟ ଅଟେରେ ଯିବ, ଉପାୟ ନୁହଁରେ ଯିବ ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଛି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ତାକୁ ନେଇ ଘଟୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଭଲ କାମ ଏବଂ ସେହି କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଉ କିମ୍ବା ପେପର ହେଉ କିମ୍ବା ଟେଲିଭିଜନ ଏଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ଦରକାର, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଟେ। ତାପରେ ଅପରାଧୀକୁ ଧରି ତା'ର ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ତେବେ ଯଦି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେବା ତେବେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପାଇଁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀତ ହେବେ। ତେଣୁ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କାରଣ ଅପରାଧୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଯାଇକି ଡରିବେ ଲୋକମାନେ, ବା ସେଇ ଅପରାଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଡରିବେ ବା ଭୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଅପସନ୍ ଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ତା ଜନିତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଓ ତର୍କ ସଭା ହେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। କାରଣ କେଉଁଠି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ମାନେ ଅପରାଧ ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମର ଅପସନ୍ରୁ ବାଛିବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। କାରଣ ଅପରାଧୀକୁ ଧରି ତା'ର ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଅନୁଚିତ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 11 ନମ୍ବର, କେଉଁ କାରଣରୁ ମଣିଷ ମନରେ ସାମୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ?
ଅପସନ୍ କହିଛି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିବା ଦ୍ୱାରା, ନା ଚୋରି କରିବା ଦ୍ୱାରା, ନା ଡକାୟତି କରିବା ଦ୍ୱାରା, ନା ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଯଦି ଦେଇଛି ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଏହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହରାଇଥାଏ ବା ତା ମନରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ରାଗଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 12 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ତେବେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଚୋରି କରିବା, ଡକାୟତ କରିବା, ମାରପିଟ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଯଥାଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତେବେ ଅପରାଧ କେଉଁଟା ନୁହଁ? ମାନେ ଚୋରି କରିବା ଗୋଟେ ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଡକାୟତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅପରାଧ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାରପିଟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅପରାଧ କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଯଥାଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏହା ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭଲ କାମ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। କେଉଁଠି ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟକୁ ଯଥାଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, ଏହା ଏକ ଭଲ କାମ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 13 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ଭଲ ଗୁଣ? ଦେଖିବେ କେଉଁଠିକି ଭଲ ଗୁଣ। ଅପସନ୍ କହିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଚଳିବା। ତେବେ ଏହା ଭଲ ଗୁଣ ଅଟେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଟେଲିଭିଜନ ଲଗାଇବା ଏହା ଭଲ ଗୁଣ ନୁହଁ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ନ ମାନି ଚଳିବା ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଗୁଣ ନୁହଁ। ନିୟମିତ ପଢ଼ା ନ କରିବା ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଗୁଣ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହିଁ ହେବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଚଳିବା ହେଉଛି ଭଲ ଗୁଣ। ଅପସନ୍ ଏ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 14 ନମ୍ବର, ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଭଲ କାମ କହିବା, ନା ମନ୍ଦ କାମ କହିବା, ନା ଅପରାଧ କହିବା, ନା ବାହାଦୁରୀ କହିବା? ତେବେ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେବା ଭଲ କାମ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହା ଏକ ମନ୍ଦ କାମ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ବି ତେବେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 15 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନରେ କେଉଁଟି ଅପରାଧ ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହଁ? ତେବେ କେଉଁଟା ଉପାୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି ଅପରାଧ ନିରାକରଣର? ଅପସନ୍ ଦେଖିନେବା। ଅପସନ୍ ଏ କହିଛି 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏହା ଭଲ କାମ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଉପାୟ ଅଟେ, ଉପାୟ ନୁହଁ ବୋଲି କହିଛି। ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ବି କହିଛି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ତାକୁ ନେଇ ଘଟୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ଦରକାର। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ କାମ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅପରାଧ ଅଟକି ପାରିବ। ତାପରେ ଅପସନ୍ ସି ଦେଖି, ଅପରାଧୀକୁ ଧରି ତାର ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ଏହି କାମଟି କରିବା ତେବେ ଆହୁରି କ୍ରାଇମ୍ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେବେ ଅପସନ୍ ଡି ଦେଖିନେବା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ତା ଜନିତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଓ ତର୍କ ସଭା ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ କାମ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। କାରଣ କେଉଁଠି ଅନୁଚିତ କହିଥିଲା, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 16 ନମ୍ବର, ଚୋରି, ଡକାୟତି ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିବାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପରାଧ, ନା ଭଲ କାମ, ନା ବାହାଦୁରୀ, ନା ମନ୍ଦ କାମ। ତେବେ ଏଇ ଚୋରି, ଡକାୟତି, ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ଆମେ କରିବା ତେବେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବା। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅପରାଧ। ମନ୍ଦ କାମ କଲେ ଆମେ ମୁକୁଳି ଯାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧ କଲେ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ନିହାତି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଅପରାଧ। ଏଇ ଚୋରି, ଡକାୟତି, ଗୁଣ୍ଡାଗିରିକୁ ଆମେ ଅପରାଧ କହିବା। ଏହାପରେ 17 ନମ୍ବର, ମୋହନ ବାବୁ ଜୋରରେ ଟେପ୍ ବଜାଇବା ଫଳରେ କି ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଅପସନ୍ ଦେଖିନେବା। ମୋହନ ବାବୁ ଖୁସିରେ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ, ନା ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଘରର ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଲେ, ନା ପଡ଼ିଶା ଘରର ବୁଢ଼ୀ ମା ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ନା ଜେଜେମା ପୁରାଣ ପଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ କହିଥିଲା ମୋହନ ବାବୁ ଟେପ୍ ବଜାଇବା ଫଳରେ କି ସୁବିଧା ହେଲା, ଏଥିରେ ସୁବିଧା କେଉଁଟା ଦେଇଛି? ନା ଅପସନ୍ ଏ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ମୋହନ ବାବୁ ଖୁସିରେ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ, ଏହା ହିଁ କେବଳ ସୁବିଧା ହେଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ 3ଟି ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଘରର ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଲେ, ପଡ଼ିଶା ଘରର ବୁଢ଼ୀମା ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଜେଜେମା ପୁରାଣ ପଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ା। କେବଳ ଅପସନ୍ ଏଟା ହେଇଛି ସୁବିଧା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 18 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ଅପସନ୍ ଏ କହିଛି ହୁକ ପକାଇ ଚୋରାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜାଳିବା, ନା ଓଜନ ମାପରେ ଠକୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବା, ନା ଅନ୍ୟର ଖରାପ ବ୍ୟବହାରକୁ ସହିବା, ନା ନିଜର ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ଗହଣାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା। ତେବେ କେଉଁଟା ଠିକ୍? ତେବେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ହୁକ ପକାଇ ଚୋରାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜାଳିବା ଏହା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏହା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଓଜନ ମାପରେ ଠକୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବା ଏହା ଠିକ୍ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଅନ୍ୟର ଖରାପ ବ୍ୟବହାରକୁ ସହିବା ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତାପରେ ଡି କହିଛି
ନିଜର ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ଗହଣାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା। ତେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ନୁହଁ, ସେଟା ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଏହା ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଘରଟା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଏହି ଅପସନ୍ ବି ହିଁ ହେବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। 18 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି, ଓଜନ ମାପରେ ଠକୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବା ହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାପରେ 19 ନମ୍ବର, ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ କହିଛି ଅପରାଧୀକୁ ପୋଲିସରେ ଦେବା, ନା ଅପରାଧୀକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା, ନା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବା, ନା ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତେବେ ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମଟା କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ଅପରାଧ କରିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 20 ନମ୍ବର, କେଉଁଠି ଭଲ କାମ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଭଲ କାମ ନୁହେଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅପସନ୍ ଦେଖିନେବା। ଅପରାଧୀକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ନା ଅପରାଧୀକୁ ବୁଝାଇ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିବା, ନା ଅପରାଧୀକୁ ତା ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇବା, ନା ମଦପେୟକୁ ମଦର କ୍ଷତିକାରକ ଦୋଷ ବୁଝାଇବା। ତେବେ ଅପସନ୍ରେ କହିଛି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଭଲ କାମ ନୁହେଁ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏ କହିଛି ଅପରାଧୀକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଏହା ଭଲ କାମ ନୁହଁ, ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅପରାଧ କରିବ, ତେଣୁ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଅପସନ୍ ବି ଯେଉଁ କହିଛି ଅପରାଧୀକୁ ବୁଝାଇ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିବା, ଏହା ଭଲ କାମ ଅଟେ। ତାପରେ କହିଛି ଅପରାଧୀକୁ ତା ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଲ କାମ ଅଟେ। ମଦପେୟକୁ ମଦର କ୍ଷତିକାରକ ଦୋଷ ବୁଝାଇବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଲ କାମ ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ କହିଛି କେଉଁଟା ଭଲ କାମ ନୁହଁ, ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଭଲ କାମ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 21 ନମ୍ବର, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କଲେ ଲୋକମାନେ କିପରି ଦେଖନ୍ତି? ଅପସନ୍ କହିଛି ଭୟ କରନ୍ତି, ନା ଭଲ କହନ୍ତି, ନା ଭୟ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ନା କେହି କିଛି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି। ତେବେ ଭୟ ଏବଂ ଘୃଣା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 22 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନରୁ କେଉଁଟି ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପରାଧ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି। ଅପସନ୍ କହିଛି ରାସ୍ତାରୁ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେବା, ନା ଗାଡ଼ି ମଟର ବା ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚୋରି କରି ନେବା, ବା ପାଖ ପିଲାର ପେନସିଲ୍ ବା କଲମ ତାକୁ ନ ଜଣାଇକି ନେଇଯିବା, ନା ନିଜ ବହିପତ୍ର ସଜାଇ ରଖିବା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ କହିଛି କେଉଁଟି ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ରେ ଥିଲା ରାସ୍ତାରୁ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେବା, ଏହା ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, ଏହା ଅପରାଧ ଅଟେ। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ବା ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚୋରି କରିନେବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ ଅଟେ। ପାଖ ପିଲାର ପେନସିଲ୍ ବା କଲମ ତାକୁ ନ ଜଣେଇକି ନେଇଯିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ ଅଟେ। ଆଉ ନିଜ ବହିପତ୍ର ସଜାଇ ରଖିବା, ଏହା ଅପରାଧ ନୁହଁ, ଏହା ଭଲ କାମ ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଥିଲା କେଉଁଟା ଅପରାଧ ନୁହଁ, ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 23 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଦିନରେ ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଇ ବିଜୁଳି ବତି ଜାଳିବା, ଏହା ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହଁ। ତାପରେ କହିଛି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଏହା ଭଲ କାମ ଅଟେ, ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହଁ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ଯେଉଁ କହିଛି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ତେବେ ଏହା ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 24 ନମ୍ବର, ଅପରାଧ ନିରାକରଣରେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ? ଅପରାଧ ନିରାକରଣରେ କ'ଣ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଦେଖିବା। ଅପସନ୍ ଏ କହିଛି ଅପରାଧୀକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ, ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି, କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଶରୀର ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ, ଏହି ବିଷୟରେ ଜନସଚେତନତା କରିବା ଦରକାର, ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ନାଟକ ଓ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଅପରାଧୀକୁ ଧରି ପୋଲିସ ଅମାନସିକ ପ୍ରହାର କରିବା, ତେବେ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଅପରାଧୀକୁ ଧରି ପୋଲିସ ଯେଉଁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରିବା, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍। ତେବେ କେଉଁଟା ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଅପରାଧୀକୁ ଧରି ପୋଲିସ ଅମାନସିକ ପ୍ରହାର କରିବା, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 25 ନମ୍ବର,
मोहन बाबू को साई पड़िशा पिला माने कहीं परीक्षा भल कले नहीं। ऑप्शन अच्छी मोहन बाबू को टेप रु सब गीत शुणिले और पाठ पढ़ले ना। तापर बी कही प्रतिदिन से स्कूल को जाऊ नथिले। सी कही स्कूल रे पाठ पढ़ा हो नथिला। डी कही से पिला मानकर बहीपत्र किसी नथिला। तेबे यार सठिक आंसर हम ऑप्शन ए मोहन बाबू को टेप रु सब गीत शुणुले तेणु से पाठ पढ़ले ना तेणु परीक्षा फेल हेले। ऑप्शन ए हो ठीक आंसर। यापर 26 नंबर केउ उक्ति ठीक। तबे ऑप्शन देखने घरर अपरिष्कार पानी रास्ता को छाड़ा यह ठीक नुह। रास्ता को छाड़ा अनुचित। तब रास्ता खड़ी बाटोई पाख पड़ोशी को हैरान करवा यह ठीक नुह। तब ऑप्शन सी अपराधी को जानी पुलिस को दबा तबे यह ठीक अच्छी कारण अपराधी को जानी आम पुलिस दबा उचित यह ठीक अच्छी। तब डी देखना जातीय संपत्ति पड़ाजला भंगा भंगी कर नष्ट करवा यह ठीक कम नुह। तेणु ऑप्शन सी ही हे ठीक आंसर अपराधी को जानी पुलिस को दबा यह हूँ ठीक आंसर। यापर 27 नंबर केउठी अपराधमूलक कार्य। ऑप्शन डी कही बिना टिकेट रे ट्रेन बा बस रे जीवासीवा करवा ना गछ लगेगा और तार जत्न नेबा ना घर बाहर विद्यालय परिष्कार रखा ना जो दिन कार्य परदिन को न रखी से ही दिन करवा। तेबे यार सठिक आंसर हम ऑप्शन ए बिना टिकेट रे ट्रेन बा बस रे जीवासीवा करवा हूँ गोटे अपराधमूलक कार्य। आउ जो अन्य तीनोटी जो देती ऑप्शन बी सी डी यह भल कम अटे तेणु ऑप्शन ए ही हम ठीक आंसर। यापर 28 नंबर केउटी भल कम। ऑप्शन कही नियमित विद्यालय को जीवा ना श्रेणी गृह को अपरिष्कार करवा ना परिस्रागार रे परिस्रा करने पूर्वर और पर पानी न ढाड़ा ना ठीक समय विद्यालय रे न पहुँचवा। तेबे यार सठिक आंसर हम ऑप्शन ए नियमित विद्यालय को जीवा हूँ गोटे भल कम एवं अन्य तीनोटी हूँ मंद कम। यापर 29 नंबर निम्नलिखित कार्य मध्यरु केउटी भल कम नुहे। ऑप्शन कही प्रतिदिन विद्यालय जीवा ना खबर कागज पढ़ा ना जबरदस्त चांदा आदाय करवा ना रास्ता कड़े गछ लगेगा। तेबे यार सठिक आंसर हम ऑप्शन सी। ए ऑप्शन सी रे जो देछि जबरदस्त चांदा आदाय करवा यह भल कम नुहे और अन्य तीनोटी भल कम तेणु ऑप्शन सी हो ठीक आंसर। यापर 30 नंबर जो कार्य करने द्वारा निजर किसी सुविधा हुए किंतु समाज रे अन्य मानकर असुविधा हुए सही कार्य करिवार तुमर कौन मत। तेबे ऑप्शन कही करवा उचित ना करवा उचित नुह। तेबे यह करवा उचित नुह कारण जो कम आमर किसी सुविधा हम किंतु अन्य लोक मानकर असुविधा हम ताको आम करवा उचित नुह। ऑप्शन बी हो ठीक आंसर। यापर 31 नंबर कौन कले अपराध निराकरण हो पार। ऑप्शन ए कही पिला माने पाठ पढ़ा दरकार कारण शिक्षा मनुष्य को भल बाट देखाए। तापर कही मिजाज खुश करने मद पी गाड़ी चलेवा ना सी कही परीक्षा रे अन्य खातारू नकल करी अधिक नंबर रखा ना डी कही जोर जबरदस्त करी रास्ता अटकाई चांदा आदाय करवा। तेबे यार सठिक आंसर हम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो कही पिला माने पाठ पढ़ा दरकार कारण शिक्षा मनुष्य को भल बाट देखाए यह ही हो ठीक आंसर। यह द्वारा अपराध निराकरण हो पार। ऑप्शन ए तेबे ठीक आंसर। यापर 32 नंबर मोहन बाबू को पिला माने परीक्षा रे भल कले नहीं कहीं। ऑप्शन कही पिला माने प्रतिदिन स्कूल को जाऊ नथिले ना पिला मानकर बहीपत्र नथिला ना मोहन बाबू सकाळु उठी और ऑफिस रु फेरी टेप रे अधिक शब्द करी गीत शुणती ना मोहन बाबू सकाळ संध्यारे टेप रे अधिक शब्द करी जो गीत बजाती पिला माने ताहा शुणती। तेबे यार सठिक आंसर हम ऑप्शन डी कारण से मोहन बाबू जो टेप रे गीत शुणती ताहा अधिक जोरे बजाती जहाँफल पिला माने शुणती और पाठ पढ़ती नहीं तेणु ऑप्शन डी हो ठीक आंसर। यापर 33 नंबर निम्नरु केउटी भल अभ्यास। तापर कही रास्ता मझे साइकेल चलेवा ना धूमपान करवा ना प्रतिदिन सिनेमा देखा ना अन्य को शुणवे बाधा न होगा भली गीत शुणा। तेबे यार सठिक आंसर हम ऑप्शन डी हूँ कौटी भल अभ्यास ना अन्य को शुणवे बाधा न होगा भली गीत बजाइवा हूँ गोटे भल अभ्यास तेणु ऑप्शन डी हो ठीक आंसर। यापर 34 नंबर केउटी भल अभ्यास। ऑप्शन अच्छी जोर रेडियो बजाइवा ना घरे बा बाहर जोर पार्टी करवा ना बेसी जोर रे शब्द दे टेलीविजन देखा
ନା କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତେବେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ କେଉଁଠି କହିଛି, ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି। କାରଣ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଯେଉଁ କହିଛି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍।